भी 10th पास जॉब बाहर जो मैंने फॉर्म अप्लाई करने चाहूच तो मैंने फॉर्म अप्लाई कर 10th पास जॉब बाहर जो मैंने 10th पिला 10th एग्जाम दे सारी से मैंने अप्लाई कर जो मान सर्टिफिकेट अच्छी खाली अप्लाई करनी पुणी फेरिक आसो जो मैंने 10th पास कर अप्लाई कर जॉब बाहर एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल राइफल पोस्ट गोटे बाहर तार लास्ट डेट रोचे डिसेम्बर 31 लास्ट डेट रोचे डिसेम्बर 31 लास्ट डेट रोचे तो तुम मैंने अप्लाई कर 2025 डिसेम्बर लास्ट माने आउ 10 12 दिन अच्छी तुम जाए अप्लाई कर बुझल तापर हूँ एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल पोस्ट रोचे राइफल रोचे एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल राइफल रोचे तुम जाए अप्लाई कर तापर सैलरी के सैलरी रोचे 69,000 रोचे बेसिक सैलरी लेवल 3 रो सैलरी 21,700 स्टार्टिंग हम 69,000 पर्यंत जीव तुम 69,100 तो तुम अप्लाई कर तापर हूँ वैकेंसी बाहर 25,487 बहुत गुड़ा वैकेंसी बाहर 25,487 वैकेंसी बाहर तुम जाकि चेक कर पार तो मैं वीडियो कहीदेवी तुमने केमी कौन चेक कर कौट कौन अप्लाई कर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीदेवी एलिजिबिलिटी कौन अच्छी तादर फुल डिटेल्स जानापी तो ये देखूँ पूरा लास्ट जाए तो पोस्ट कौन बाहर जो मैंने अप्लाई करने चाहूच वीडियो देखिए फुल प्रोसेस हिसाब से अप्लाई कर तो प्रथम जानिज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन अच्छी तुमने केमी कौन से अप्लाई कर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार तो एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 पोस्ट बाहरी जो मैंने भी अप्लाई करने चाहूच तो मुझे वीडियो कहीदेवी तुमने केमी कौन अप्लाई कर तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीदे तो तुम योग्यता हो तो निश्चित अप्लाई कर तो प्रथम बाहर एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 आप देखिपु तो तापर पोस्ट बाहर 25,487 कॉन्स्टेबल राइफल पोस्ट तो देखिपु ये 25,487 कॉन्स्टेबल राइफल पोस्ट तो ए प्रथम तुम कहीदे जार योग्यता हो से पकेब तो एटा हूँ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ एसएससी तरफ आसूटा देखिपु तो स्टाफ सिलेक्शन कमिशन एसएससी तरफ तो तापर रोचे पोस्ट नेम एटा हूँ कॉन्स्टेबल राइफल जीडी देखिपु कॉन्स्टेबल राइफल जीडी एटा कॉन्स्टेबल राइफल जीडी तुम पकई पार तापर यार पोस्ट केते बाहर ना 25,487 बाहर 25,487 पोस्ट बाहर तो तापर हूँ तार सैलरी केते बहुत पिला सैलरी जानवर इच्छा अच्छी तो सैलरी तार बेसिक लेवल 3 रो सैलरी रही देखिपु लेवल 3 रो सैलरी रही तार केते सैलरी आसो 21,700 रु स्टार्टिंग हम तापर तुमको 69,100 पे हम पर मंथ बुझल 21,700 रु स्टार्टिंग 69,100 पर मंथ हम तुमको पे आसो सब अनाउंस लगिक आसो तापर आसुची क्वालिफिकेशन कौन बहुत पिला माने पचारे क्वालिफिकेशन सर कौन रोच क्वालिफिकेशन रोची ओनली 10th पास करथिबा दरकार बुझल 10th पास करथिले ए फॉर्म को आवेदन करि परिबो जदि कोन पिला 10th पास करिस एटा गोटे सुजोग तिकालिया जॉब पाई परिबो तापर आसुची एज लिमिट कौन रही तुम एज जदि न हो तो तुम अप्लाई कर से एज लिमिट कौन रही एज हूँ 18 रु स्टार्टिंग हूँ तुम 23 वर्ष पर्यंत बुझल 18 वर्ष रु 23 वर्ष पर्यंत एज लिमिट से नौ 18 रु 23 तो एज लिमिट जानिनेल तापर हूँ केबेठू अप्लाई हम बहुत पिला माने पचार केबेठू अप्लाई कराहब ए फॉर्म टी तो जनवरी रु स्टार्ट सॉरी डिसेंबर स्टार्ट हो सारी जापर स्टार्ट अप्लाई डिसेंबर हो सारी 12/1/2025 डिसेंबर हो सारी लास्ट अच्छे 31 आहरी 7-8 दिन अच्छी लास्ट अच्छी 31 तुम जाकि अप्लाई कर डिसेंबर स्टार्ट हो सारी एंड हूँ केबे ना से डिसेंबर 31 रे एंड हम बुझल तापर आसची वेबसाइट कौन कौन जाकि आम मैंने अप्लाई करवा तो वेबसाइट एटा रोजी http://ssc.gov.in तो ये आपण मैंने जाकि आवेदन करि परिबे
ତ ଏଇଟା ରହିଲା ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟଟା। ତ ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ନା ଏସଏସସି କନେଷ୍ଟବଳ ଜିଡିର ରାଇଫଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ରହିଛି, ମେଲ ମାନଙ୍କର କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର କୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ ମେଲ ମାନଙ୍କର ରହୁଛି ବିଏସଏଫ ର ଅଛି 524 ପୋଷ୍ଟ, ସିଆଇଏସଏଫ ର ଅଛି 13,135 ପୋଷ୍ଟ, ସିଆରପିଏଫ ର ଅଛି 5,366 ପୋଷ୍ଟ। ତ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏଥରକ, ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କର। ତାପରେ ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ କିଛି ରହୁଛି, ବିଏସଏଫ ର ରହୁଛି 92 ପୋଷ୍ଟ, ସିଆଇଏସଏଫ ର 1460 ପୋଷ୍ଟ, ସିଆରପିଏଫ ରେ 124 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି। ତ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ଏଠି କେତେ ନା ମେଲ ମାନଙ୍କର 23,476 ପୋଷ୍ଟ, ଫିମେଲ ମାନଙ୍କର 2,020, ବୁଝିଲ। ତ ଏଟା ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ 25,487 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତମମାନେ ଯାଇକି ପକେଇ ପାରିବ। ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 25,487 ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି। ତମମାନେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ଡେଟ୍ ଆଉ 5-7 ଦିନ ଅଛି, ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ ଶୀଘ୍ର କର। ତାପରେ ଅଛି ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ରଖିଛି। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ତମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରଥମ କଥା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯାଉଛି ଏଟା। ତାପରେ ହଉଛି ତମମାନଙ୍କର କୌଣସି ଯଦି ଅଛି ମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି, ଏଟା ବି ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତାପରେ ହଉଛି ଯଦି ଖେଳ ଫଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ତ ହେଇପାରିବ। ମେଟ୍ରିକ ସ୍କଲାରସିପ, ତମେ ମେଟ୍ରିକଟା ଯୋଉଟା କରିଛ ସେଟା ତମର 18 ବର୍ଷ ହଉଥିବା, ମେଟ୍ରିକ ଆଉ ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଏଜ ମିଶାଇ ଦେଲେ ତମର 18 ବର୍ଷ ହଉଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଟା ଦେଇଛି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଯଦି ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ ନ କରିଥିବ ତାହେଲେ ତମମାନେ ପକେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ତମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, ତମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲ। ତମର ଯଦି ଏନସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ କାହା କତିରେ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ପିଲା ଏନସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରଖିଛ ତ ସେମାନଙ୍କର କାମ ଦବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍କ ବି ମିଳିବ, ବୁଝିଲ। ଅପସନାଲ ଏନସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତମମାନେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାର। ଯାହା ଏନସିସି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅପସନାଲ ମାର୍କ ବି ମିଳିବ, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଜ ଲିମିଟ। ଏଜ ଲିମିଟ କ'ଣ ରହିଛି? ଏଜ ଲିମିଟ ରହିଛି 18 ବର୍ଷରୁ ନବ, ତମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ 18 ବର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସେ କରିଛି, 18 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନବ 23 ବର୍ଷ, ବୁଝିଲ। 18 ରୁ ନବ 23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖିପାରୁଥିବ 18 ରୁ ନବ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାର, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ହଉଛି ରିଲାକ୍ସେସନ। ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଏଜ ଅଧିକା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରିଲାକ୍ସେସନ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଏସସି ଏସଟି ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହୁଛି, ଏସସି ଏସଟି ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହୁଛି। ତାପରେ ରହୁଛି ଓବିସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଓବିସି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 3 ବର୍ଷ ରିଲାକ୍ସେସନ ରହୁଛି, ବୁଝିଲ। ଏସସି ଏସଟି ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, ଓବିସି ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ। ତ ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି। ଯଦି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି ରିଲାକ୍ସେସନ, ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି କେତେ ଟଙ୍କା। ତ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଫର୍ମ ପକେଇବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ। ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ଓବିସି ଆଉ ରହିଲେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍, ବୁଝିଲ। ଓବିସି ଆଉ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଏମାନେ ଯୋଉ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଫି ରହିବ 100 ଟଙ୍କା, ସେମାନଙ୍କର ଫି ରହିବ 100 ଟଙ୍କା, ବୁଝିଲ। ସେମାନଙ୍କର ଫି 100 ଟଙ୍କାଟି ରହିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଏସସି ଏସଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ମାନେ, ସେମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ ଫି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବୁଝିଲ। ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଫି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଫ୍ରିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏମିତି କିଛି ସେମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଏସସି ଏସଟି ପାଇଁ ଫ୍ରି, ଆଉ ଜେନେରାଲ ଓବିସି ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କାଟି ଚାର୍ଜ ଅଛି। ତ ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ କ୍ୟାସ୍ ପେଡ୍ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆଉ ଯୋଉଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ସାଲେରୀ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ହିସାବର, ସେଟା କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଲେଭେଲ 3 ର ସାଲେରୀ ଆସୁଛି, ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଲେଭେଲ 3 ର ସାଲେରୀ ଅଛି ଏଠି। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ସାଲେରୀ କେତେ ରହୁଛି। ସାଲେରୀ ତମମାନେ କହିଦେନି 21,700 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରହୁଛି, ବୁଝିଲ। 21,700 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢି ଯାଉଛି? 69,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 69,100, ବୁଝିଲ। 69,100 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମମାନେ ବଢିକି ଆସୁଛି। ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଲାଗିକି ବହୁତ ପଇସା ଆସିବ, ତମମାନେ ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଟ୍ ଗୁଡା କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି। ନୋଟିସ୍ ଡେଟ୍ କେବେ ବାହାରିଥିଲା? ତ ମୁଁ ଆଜି କାହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ନୋଟିସ୍ ଡେଟ୍ ଯୋଉଟା ବାହାରିଥିଲା ସେଟା ବାହାରିଥିଲା 1 ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ବାହାରିଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିଜି ଥିଲି ପକେଇ ପାରିନି,
ତ 1 ରେ ବାହାରିଥିଲା। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ କେବେ ହେଉଛି? 1 ରୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇସାରିଛି, ବୁଝିଲ। ଡିସେମ୍ବର 1 ରୁ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇସାରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ 31 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ସେମାନେ ଯାଇକି ପକେଇ ପାର, ବୁଝିଲ। 31 ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କେବେ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମମାନେ କରିସାରିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ଏକ୍ଜାମ ତମମାନେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଯୋଉଟା ପେପର ୱାଇଜ୍ ଦେବ ନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱାଇଜ୍ ଦେବ? ତ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି CBT ଏକ୍ଜାମ ରହିବ, ବୁଝିଲ। ତାମାନେ ତମମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି, ବୁଝିଲ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି। ତମମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିପାର, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି CBT ଏକ୍ଜାମ। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହୁଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାର। ତାପରେ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ତମମାନଙ୍କର ରହିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ, ତମର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି CBC ଏକ୍ଜାମ ହେବ, ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ତମମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ ଏକ୍ଜାମ କହୁଥିଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ। ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରେ ହେବ। ତମର ଏକ୍ଜାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ, CBT ଏକ୍ଜାମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତମର ଚେକ୍ କରାହେବ ତମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିବ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ତ ସେସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ, ସେଟା ହେଉଛି ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ। ତାପରେ ହେଲା ଡିଟେଲ୍ସ ମେଡିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ତାମାନେ ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ମେଡିକାଲରେ କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଦେଖିବେ କି କ'ଣ ଏର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗିଛି କି କୌଣସି ଜାଗାର ଫ୍ରାକ୍ଚର ଅଛି। ତ ଏଟାକୁ ସେ ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉଥରେ, ବୁଝିଲ। ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଏଟାକୁ କରିବେ, ଭଲସେ କରିବେ, ତମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ସେଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍, ବୁଝିଲ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତମର ଲାଷ୍ଟକୁ ତମେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାର। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ତମର ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବି ପିଲା କଟି ପାରନ୍ତି, ବୁଝିଲ। ତାପରେ ହେଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପ୍ରୋସେସଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍କି ଯିବ, http, ବୁଝିଲ, https://ssc.gov.in। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ଟାକୁ ଯିବ, ଗଲା ପରେ ସେଠି ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ ତମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ, ବୁଝିଲ। ସେଠି ତମର OTR ସେକେଣ୍ଡରେ ହେବ OTR। ସେଠି ତାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ସେଠି ତମକୁ ଦେଇଥିବ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଥିବ OTR। ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଗଲା ପରେ ୱେବସାଇଟ୍କି OTR କରିବ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ଫେସ୍ ଅଥରାଇଜ୍ ହେଇଥାଏ, ସେଟା ହେଉଛି OTR। ତାପରେ ହେଉଛି ତମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରିବ, ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ କରିବ, ହେଲା। କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତମମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋକୁ ଯିବ। ଫଟୋ ତମର ଦେବ ଯେଉଁ ଫଟୋ ତମର ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ କଲର୍ ବାଲା ଫଟୋ, ବୁଝିଲ। ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଦେବ, କଲର୍ ବାଲା ଫଟୋ ଦେବ, ବୁଝିଲ। କାହିଁକିନା ଏଠି ଯଦି ତମେ ଅଲଗା ଫଟୋ ଦେଉଛ ସେ ନେବନି, ବୁଝିଲ। ଏଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପଲୋଡ଼ ଫଟୋ ସିଗ୍ନେଚର ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ଯେକୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ମାଗୁଛି ତମକୁ, ସେ ତମେ ସେଟା ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, ଦେବ, ସେଠି ଫିଲ୍ କରିବ। ଫଟୋ ଦେବ, ପ୍ରଥମତଃ ଫଟୋ ତମେ କଲର୍ ବାଲା ହାଫ୍ ଫଟୋ ଦେବ। ତାପରେ ଆସୁଛି ତମର ସିଗ୍ନେଚର ଯେଉଁଟା ରହୁଛି, ସିଗ୍ନେଚର ତମର ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଅପଲୋଡ଼ କରିବ। ତାପରେ ପେ ଫି ସେକେଣ୍ଡରେ ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି 5 ନମ୍ବର ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ତୁମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ସେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ପେ କରିବ। ତ ଜେନେରାଲ ରହୁଛି, ତ ଜେନେରାଲ OBC EWS ରହୁଛି 100 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ରହୁଛି ତମର SC ST, ସେମାନେ SC ST କାଷ୍ଟ ସେମାନେ ନ ଫି, ସେମାନେ ପଇସା ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମାଗଣା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ବୁଝିଲ। ସେମାନଙ୍କର ନ ଫି ରହୁଛି SC ST ପିଲାମାନଙ୍କର। ତାପରେ ଅଛି ତାପରେ ସବମିଟ୍ ହେଇଯିବ, ତମମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଆସିବ ଏକୁ କେବେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତମମାନେ ଚେକ୍ କରିବ, ବୁଝିଲ। କେବେ କ'ଣ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସୁଛି ଚେକ୍ କରିକି ପକେଇବ, ସେଇ ହିସାବରେ ତମମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ। ତ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଭଲସେ କର, ଭଲ ଭାବରେ ଯାଇକି ଏକ୍ଜାମ ଦିଅ। ତ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଯଦି ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥ, ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ଆଗକୁ ବହୁତ ବାହାରିବାକୁ ଯାଉଛି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପ୍ଲାଏ। ତ ତମମାନେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ଶୀଘ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅ, ଯେଉଁମାନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ। କନଷ୍ଟେବଳ 25,487 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ରାଇଫଲ ପୋଷ୍ଟ, ବୁଝିଲ। ସାଲେରୀ ରହୁଛି 69,100। ଓକେ।
ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାର।